Hello students, I am Vivekanandan, biology teacher. In this video, we are going to learn 6th biology, chapter 2, flowers, fruits and seeds. In this chapter, we are going to learn formation of fruits and seeds, parts of a fruit, types of fruit, seed and its structure. Formation of fruits and seeds. After fertilization, the ovule present in ovary grow to become a seed. அது fertilization அப்படின்னா the fusion of male and female gamete. அதான் வந்து fertilization process. அதாவது fertilization processக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா the ovule present in ovary grow to become a seed. ஓவரிக்குள்ள present ஆயிருக்க அந்த ovule become the seed. The ovary of the flower develop and become a fruit. Ovary of the flower develop and become a fruit. அதாவது fertilization process அப்புறமா the ovule present in the ovary grow to become the seed. Seedனா விதை. The ovary of the flower develop and become a fruit. Fruit is the ripened ovary of the flower. Okay, ripened அப்படின்னா பழுத்த. Okay, fruit is the ripened ovary of the flower. The other part of flower dry up and fall off. ஃப்ரூட்டோட அதர் பார்ட் என்ன, ஃப்ளவரோட அதர் பார்ட் என்ன ஆகுது, காஞ்சு போய் விழுந்துருது. ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரொடக்ட் த சீட். ஓகே, ஃப்ரூட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இட்ஸ் ப்ரொடக்ட் த சீட். சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் சாஃப்ட், ஃப்ளஷி, ஸ்வீட் அண்ட் ஜூசி லைக் ஆப்பிள், மேங்கோ அண்ட் ஆரஞ்சு. சரியா, சில ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ஃப்ளஷியாக இருக்கும், ஜூஸியாக இருக்கும், ஸ்வீட் இருக்கும், நல்லா இனிப்பாக இருக்கும். சரி, எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், ஆப்பிள், மேங்கோ, ஆரஞ்சு. சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ஹார்ட் அண்ட் உட்டி சக்ஸஸ் ஆல்மண்ட் அண்ட் வால்நட். சில ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், உட்டியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்மண்ட், அதாவது பாதாம், வால்நட், முந்திரி, இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும், ஹார்ட் அண்ட் உட்டி. நெக்ஸ்ட், parts of a fruit. Fruits mainly consist of two parts, pericarp and seed. Pericarp is the outer wall of the ovary from which develop. It has three layer. The fruits ஓட parts வந்து நம்ம வந்து two type பிரிக்கலாம். First one is a pericarp and then seed. Pericarp என்னன்னா, pericarp is the outer wall of the ovary from which develop. அதாவது ovary. Okay, ovary எப்படி சொல்றோம், pericarp. Pericarp is the outer wall of the ovary from which develop. It has three layer. Okay, pericarp வந்து it is divided into a three layer, that is epicarp or exocarp. சரி, epicarpனு சொல்லலாம், exocarpனு சொல்லலாம். Next, mesocarp. Okay, and then endocarp. Okay, first one is epicarp or exocarp. The diagram போடுங்க. Epicarp is outer layer and the mesocarp is the middle part and then endocarp is the innermost layer. இது மூணும் சேர்ந்தது தான் என்ன, pericarp. உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, seed. Epicarp or exocarp. This is the outermost layer that form the skin of the fruit. Okay, outermost layer form the skin of the fruit. Okay, for example, நீங்கள் வந்து தக்காளி பார்த்துருப்பீங்க, தக்காளியோட மேலே அந்த தோல் வந்து தனியாக பிரிச்சிடலாம். சரிங்களா, அதான் வந்து என்ன, எபிகார்ப் ஆர் எக்ஸோகார்ப். நெக்ஸ்ட்டு மீசோகார்ப். திஸ் இஸ் த edible middle part of the fruit that is thick, pulpy and juicy. Okay, mesocarpனா mesocarpல middle part. Okay, mesocarpனா this is the edible middle part of the fruit that is thick, pulpy and juicy. சரியா, மாம்பழம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதில் உள்ள மேலே உங்களுக்கு தோல் தெரியும், அதான் வந்து எபிகார்ப் ஆர் எக்ஸோகார்ப். உள்ள ஃப்ளஷ், இந்த ஜூசி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் வந்து என்ன, மிடில் பார்ட். நெக்ஸ்ட்டு எண்டோகார்ப். This is the hard innermost layer of the fruit that encloses the seed. இப்போ மாம்பழம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த கொட்டை, மாம்பழ கொட்டையை மூடி இருக்கும் பார்த்தீங்களா,
அதான் வந்து என்ன endocarp. This is the hard innermost layer of the fruit that encloses the seed. அதாவது உள்ள சீடை வந்து என்க்ளோஸ் மூடி இருக்குது தான் வந்து என்ன endocarp. This is the hard innermost layer of the fruit that encloses the seed. Next, types of fruit. Fruits can be categorized into two types, that is dry fruits and fleshy fruits. Okay, first one is dry fruits. The fruits whose pericarp is not distinguished into three layers. The entire pericarp become dry at maturity are called dry fruits. Example wheat, almond and nut. Okay, dry fruits எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா அதோட பெரிகார்ப் வந்து டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ண முடியாது. சரியா, பெரிகார்ப் எப்படி பண்ணலாம், எபிகார்ப், மிசோகார்ப், எண்டோகார்ப் பிரிக்கிறாம்ல. ஆனால் இங்கே வந்து என்ன பிரிக்க முடியாது. ஓகே, the pericarp is not distinguished into the three layer. The entire pericarp become dry at maturity. ஓகே, மூணுமே சேர்ந்து தான் இருக்கும், தனித்தனியாக பிரித்து காமிக்க முடியாது. The entire pericarp become dry at maturity are called dry fruits. For example, நீங்கள் கோதுமை பார்த்துருப்பீங்க, கோதுமை, அப்புறம் பாதாம், அப்புறம் நட்ஸு. சரியா, எக்ஸாம்பிள் அந்த இமேஜை பார்த்துக்குங்க. சரியா, வால்நட், முந்திரி, ஆல்மண்டு. சரியா, இது எல்லாம் என்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். இதில் வந்து எது எபிகார், அந்த பெரிகார், மீசோகார் அப்படிங்கிறது நம்ம பிரிக்க முடியாது. சரியா, எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட். The fruits whose pericarp is distinguished into epicarp, mesocarp and endocarp are called fleshy fruits. சரியா, இங்கே இந்த ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸில் என்ன ஈஸியாக வந்து டிஃப்ரெண்டேட் பண்ணி காமிச்சிடலாம். சரியா, the fruits whose pericarp is distinguished into the epicarp, mesocarp and endocarp are called fleshy fruits. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜில் பாருங்கள், ட்ரூப். ஓகே, ட்ரூப்னா மேங்கோ. அதில் வந்து எபிகார்ப் மேலே உள்ள தோல், அப்புறம் உள்ளே உள்ள ஃப்ளஷி பார்ட்ஸ் வந்து என்ன எண்டோகார்ப், அப்புறம் உள்ளே உள்ள சீடை கவர் பண்ணியிருக்குல்ல அதை வந்து எண்டோகார்ப். இது மாதிரி ஈஸியாக டிஃப்ரெண்டேட் பண்ணி காமிச்சிடலாம். இதான் வந்து என்ன ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ். The mesocarp in this fruit is fleshy. The seeds are released after the decay of the flesh. சரியா, இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸில் என்னென்னா இந்த மீசோகார்ப்னா ரொம்ப ஃப்ளஷியாக இருக்கும். சரியா, the seeds are released after the decay of the flesh. எப்போ அதோட விதை வந்து வெளியில் வரும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, அந்த ஃப்ளஷ் இருக்குல்ல, அந்த சதைப்பகுதி, அது வந்து எப்போ காஞ்சி போய் அழுகி போய் இருக்கோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வந்து என்ன பண்ணும், சீடு வந்து வெளியில் வரும். சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பெரி, டொமேட்டோ, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டோட தக்காளி, மாம்பழம், குக்கும்பர், வெள்ளரி பிஞ்சு, ஆரஞ்சு, ஆப்பிள், பொமோகிரானேட், மாதுளம்பழம். இதெல்லாம் வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ். நெக்ஸ்ட், seed and its structure. The seed is the reproductive unit of the plant. The seed contain baby plant and food for the baby plant. Okay, seed அப்படிங்கிறது reproductive unit of the plant. Okay, the single seed able to produce the one large tree. Okay, the seed contain the baby plant and food for the baby plant. Okay, seed குள்ள என்ன இருக்குன்னா என்ன baby plant இருக்கு. Okay, that baby plant become that big tree. Okay, and food for the baby plant. The parts of the seed. Okay, first one is the seed coat. Okay, see the image, the anatomy of the seed. First one is the seed coat. Seed has an outer covering called the seed coat. It protects the seed from crushed, temperature or water damage. Okay, seed coat அப்படிங்கிறது சிம்பிள் என்ன, இட்ஸ் த அவுட்டர் கவரிங். ஓகே, இது வந்து நான் சீடை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன், அதான் வந்து நான் சீட் கோட். இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, இட் ப்ரொடக்ட் த சீட் ஃப்ரம் த க்ரஷ்டு டெம்பரேச்சர் ஆர் வாட்டர் டேமேஜ். ஓகே, சீடு வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்குது. அப்புறம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது. அப்புறம் வாட்டர் டேமேஜ், ஓகே, தண்ணி பட்டு அழுகி போயிடும். சரியா, அதுலேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது. அதான் சீட் கோட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஹைலம். ஓகே, ஹைலம் வந்து சீடில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. ஓகே,
The seed coat has a tiny opening called the hilum, which absorb the water. ஓகே, சீடு வந்து ஜெர்மினேஷன் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், இந்த ஹைலம் தான் என்ன பண்ணுது, அந்த வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. ஓகே, the seed coat has the tiny opening called the hilum, which used to absorb the water. Next, cotyledons. Okay, if we remove the seed coat, it reveals the fleshy parts of the seed. The fleshy parts or seed leaves are called cotyledons. ஓகே, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வீட்டில் வந்து எதுவும் நம்ம இப்போ கொண்டக்கல்லை வந்து அம்மா ஊற வச்சுருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து அதை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, அதான் வந்து நான் cotyledons. சரியா? If you remove the seed coat, it reveals the fleshy part of the seed. The fleshy parts or seed leaves are called cotyledons. Some seeds have only one seed leaf. They are called monocotyledons. Example, wheat and rice. சரியா? சில விதை வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒன்லி சிங்கிள் காட்லன்ஸ், அதுக்கு பேர் தான் நான் மோனோ காட்லன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரைஸ், ஓகே, வீட், அதாவது கோதுமை, சரியா, அரிசி, அதை பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஒன்லி சிங்கிள் காட்லன்ஸ். அதான் நான் சொன்னேன் மோனோ காட்லன்ஸ். Some seeds having the two seed leaf are called dicotyledons. For example, mango, பீ, அதாவது பட்டாணி, சரியா, அந்த விதை வந்து முளைச்சி வெளியில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது உடைச்சோம்னா ரெண்டாக உடைக்கலாம். சரி, இப்போ மேங்கோ சீடை எடுத்து நீங்கள் உடைச்சிங்கன்னா ரெண்டாக உடைக்கலாம், பட்டாணி எடுத்து உடைச்சிங்கன்னா ரெண்டாக உடைக்கலாம். சரி, ஆனால் வந்து வீட் ரைஸ் வந்து நீங்கள் ரெண்டாக உடைக்க முடியாது. சரி, அதான் டிஃப்ரென்ஸ். அது மோனோகாட்லன்ஸ். சரி, அந்த மேங்கோ பீ வந்து டைகாட்லன்ஸ். அந்த இமேஜை பாருங்கள், சிங்கிள் காட்லன்ஸ். சரியா, அது வந்து என்ன, வீட் ரைஸ். நெக்ஸ்ட்டு உள்ளது வந்துன்னா டைகாட்லன்ஸ். சரியா, அதாவது டூ காட்லன்ஸ் லீவ்ஸ் இருக்குது, அதாவது வந்து என்ன, மேங்கோ பீ. அந்த காட்லன்ஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ப்ரியோனிக் லீஃப் இருக்குது. சரியா, அதான் பேபி பிளான்ட். நெக்ஸ்ட், embryo. It is the baby plant inside the seed. Okay, embryoங்கிறது என்ன, it's a baby plant inside the seed. The embryo or baby plant use this food till it grow its own root and leaf. Okay, embryo அப்படிங்கிறது நான் கருன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, it is the baby plant inside the seed, அதாவது கரு. The embryo or baby plant use the food till it grow its own root and leaf. சரியா, எம்ப்ரியோவில் என்ன இருக்குன்னா பேபிக்கு தேவையான ஃபுட்டு அதில் இருக்கும். சரியா, அதை சாப்பிட்டுட்டு நான் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, பேபி யூஸஸ் ஃபுட் டில் இட் க்ரோ இட்ஸ் ஓன் ரூட் அண்ட் லீஃப். த எம்ப்ரியோ என்க்ளோஸ்டு இன் த சீட் ஹேஸ் டூ மெயின் பார்ட், தட் இஸ் ப்ளூமியூல் அண்ட் ரேடிக்கல். ஓகே, இந்த இமேஜை பாருங்கள். அந்த எம்ப்ரியோட ஸ்டோர்டு ஃபுட் இருக்குது. அந்த ஸ்டோர்டு ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணுது, அது உள்ளே க்ரோ ஆகும். சரியா, plumule. On germination under favorable condition, it develop into the shoot of the baby. Next one is the radical. On germination under favorable condition, it develop into the root. Okay, the baby plant. Okay, the embryoக்குள்ள உள்ள baby plant ஓட parts என்ன இருக்குன்னா plumule and radical. Okay, plumule அப்படின்னா என்னன்னா it develops into the shoot. ஓகே, அந்த மண்ணுக்கு வெளியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிரான்ச்சஸ், லீவ், ஸ்டெம், அதான் வந்து நான் ப்ளூமியல். ஓகே, சூட் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட்டு ரேடிக்கல். இட் டெவலப் இன்டு த ரூட், அதாவது மண்ணுக்கு அடியில் உள்ளது ரூட் சிஸ்டம். சரியா, இட் டெவலப் இன்டு த ரூட். ரேடிக்கல் வந்து டெவலப் இன்டு த ரூட். ஓகே, ப்ளூமியூல், ரேடிக்கல், அது ரெண்டுமே நான் சொல்லுவேன் மினியேச்சர்னு சொல்லுவேன். மினியேச்சர் அதாவது நான் லாங் சூட் சிஸ்டம் வர்றது வந்து நான் கம்மியாகி சின்னதாக ப்ளூமியூலாக இருக்குது. ஓகே, ரேடிக்கல் அப்படி வந்து பெரிய ரூட் சிஸ்டமுக்கு பெருசாக போகும். அதோட மினியேச்சர் தான் வந்து நான் ரேடிக்கல். சரி, எம்ப்ரியோவில் இருக்கும்போது சின்ன சைஸாக இருக்கும். அப்புறம் அண்டர் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், சரியா, அது தகுந்தாப்பில் சூழ்நிலை அது வந்துருச்சுன்னா, அது டெம்பரேச்சர், வாட்டர், சரியா, அதுக்கு எல்லாம் தகுந்தாப்பில் கிடச்சதுக்கப்புறம் அது சீட்லேருந்து வெளியில் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு, தேங்க்யூ.